Hello friends. Now this is the lecture number 21 based on numerical of designing of the lead compensator using root locus technique. In previous lecture we were discussed about in previous lecture we were discussed about the steps for designing the root locus designing the lead compensator using root locus. Similarly, we have to some basic idea about the compensation using root locus and their basic formula and some 4 points which is to be understood. Similarly, designing steps for the lead compensator using root locus. Now today we here discuss the problem on lead compensator designing using root locus techniques. Suppose numericals given in the numerical with the open loop transfer function. Suppose given data is in the time domain specifications, then that time we need to solve the such type of the numerical using root locus technique. Now this is the numerical. We try to solve such type of the numerical. Now what is the given numerical? In the numerical is given that in that numerical g of s is equal to k upon s plus 1 and s plus 4. This is the given numerical. In this numerical, design the lead compensator for the system with the unity feedback having open loop transfer function g of s is given k upon s plus 1, s plus 4. To meet the specification, what are the required specifications? Damping ratio zeta is required 0.5 and undamped natural frequency, that is the omega n, is required is 2 rad per second. These are the requirement. For that requirement we need to design the lead compensator. Now how to design? Now step number 1, what is the step number 1? First of all we have to draw in step number 1 the root locus for the uncompensated system. Step number 1, root locus for above uncompensated transfer function, that is g of s साठी आपण आता root locus काढणार. What is the steps? There are the various steps in the root locus. That step are I am supposed to be represented by the step A, because already we have followed the step number 1 for the designing of the designing of the lead compensator. In the root locus steps, these are step 1, that is the step A. That step A is supposed to be given that in that numerical, what are the number of poles? Poles are 1, 2 and 3. P means number of poles are 3. What are the number of zeros? Zeros not present. Zeros is 0. Then what are the number of branches? N is equal to P is equal to 3, because number of branches means suppose which one is greater. Suppose P is greater than Z, then number of branches is always N is equal to P, and suppose Z is greater than P, that time number of branches is equal to Z. These are already we have to solve the numerical in control system 1. Similarly, number of branches goes to infinity is equal to what are the formula? P minus Z, that is equal to P is nothing but P is 3 and Z is 0, that is number of branches are going to the infinity are P minus Z, that is 3 minus 0, that is equal to 3. That is number of branches infinity कडे किती branches जातील, म्हणजे open space मध्ये infinity कडे किती branches जातील? 3 number of branches are. Now what are the starting points? What are the starting points for the terminating points are 0. What are the starting points? Now these are the okay. Now next step. Now we have to calculate starting point and now starting points म्हणजे कसे मिळतात? नंबर ऑफ पोल्स वर डिपेंड करते starting point of root locus हे नेहमी लक्षात ठेवा. नोट मध्ये काय लक्षात ठेवायचं? साइडला लिहून घ्या. तुम्ही जिथे लिहाल तिथे पॅराग्राफ मध्ये लिहा. नोट
ऑलवेज पोल्स मधून रूट लोकस बाहेर निघतो, 0 मध्ये रूट लोकस आतमध्ये येतो. 2 पोल जर असले तर त्यामधून दोघांमधून बाहेर निघेल. 2 0 असेल तर त्यामधून नेहमी ते पोल्स रूट लोकस आतमध्ये जाईल. मीन्स poles are always the starting point of the root locus, and zeros are always terminating point or ending point of the root locus. Any root locus end at 0 and start from pole. So starting points किती आहे, number of poles किती आहे, 3 आहे. तर starting point किती किती वर मिळते, जर आपण वर बघितलं तर s is equal to 0, s is equal to -1 आणि s is equal to -4 equate with 0 जर केलं तर. So the s is equal to 0. Similarly, s is equal to -1 and s is equal to -4. These are the starting point. Similarly, terminating point आत्ताच आपण कॅल्क्युलेट केले. The number of branches goes to the infinity. Terminating points किती राहील, टर्मिनेटिंग पॉइंट्स पण इन्फिनिटी कडे राहील, कारण 3 इन्फिनिटी कडे राहील. का बरं, कारण 3 पोल आहेत तर 3 ऑब्विसली 3 पोल आहेत तर त्याला करस्पॉन्डिंग एक 0 असतो, तिथे तो पोल तो रूट लोकस कंप्लीट होईल. तर टोटल 3 पोल्स आहेत तर त्याला 3 करस्पॉन्डिंग 0 लागतील. तर टर्मिनेटिंग पॉइंट्स किती राहतील, इन्फिनिटी 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 आणि 3 तसे 3 ब्रांचेस कुठे चाललेले आहे, इन्फिनिटी कडे. सो बिकॉज नंबर ऑफ झिरोज, इथं आपण म्हणू शकतो नंबर ऑफ झिरोज इज इक्वल टू 0. नंबर ऑफ झिरोज, 0 किती आहे, 0 आहे, त्याच्यामुळे काय येणार, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी. ओके, नाउ नेक्स्ट काय करतो आपण, स्टेप नंबर बी म्हणू आपण आपल्या याच्यामध्ये. अँगल ऑफ असिम्प्टोट्स आपण काढून घेत असतो. सॉरी, स्टेप नंबर 2 काय असते आपली, आरएल अँड एनआरएल रिजन. आपण काय करतो, स्टेप नंबर 2 आरएल अँड एनआरएल रिजन आपण कॅल्क्युलेट करून घेतो. आरएल म्हणजे रूट लोकस रिजन आणि एनआरएल म्हणजे नॉन रूट लोकस रिजन. आता त्याच्यासाठी आपण काय करायचं, नंबर ऑफ पोल जे आहेत, हे जे पोल्स आहेत ते एस प्लेनवर मार्क करून घ्यायचे. त्याच्यासाठी आपल्याला ग्राफ पेपर लागेल, तर तो मार्क करून घेऊ आपण. दॅट ग्राफ पेपर इज सपोज टू बी दिस. इथून आपण काय करून घेऊ, एक मार्क करून घेऊ आरएल, आणि नॉर्मली इकडेच एवढाच पाहिजे, निगेटिव्ह कडे जास्त करून रूट लोकस राहते. ओके, जे ओमेगा ऍक्सिस, सिमिलरली रियल ऍक्सिस मार्क करून घ्या. पहिला पोल कितीवर आहे, 0 वर आहे, 0 वर मार्क केला. दुसरा पोल कितीवर आहे, दुसरा पोल आहे तुमचा -1 आणि तिसरा आहे -4 वर. तर आपण एक काम करूया, ऍक्सिस मार्क करत असताना एक मिनिट, तर आता आपण एक काम करू, इथे मार्क करून घेऊ. हा राहील -1 वर आहे आणि -4 वर आहे. तर इथे किती, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, तर आता हा राहील -1 -2 -3 -4 -5, सपोज टू बी -5. तर -4 वर एक पोल आहे आणि -1 वर एक पोल आहे. तर हे पोलची डायरेक्शन आपण मार्क करून घेतली. तर आपण आता काय करतो, आरएल आणि एनआरएल रिजन साठी ऑब्विसली आपण एक काय करून घेऊ, एक सपोज मी फॉर एक्झाम्पल स्केल घेतली किंवा हात ठेवून दिला याच्यावर, आपण जस्ट वेट, समजण्यासाठी मी एक डायग्राम घेतो.
तर आपण आता सपोज हार्ट ठेवला इथे रिअल ऍक्सिस वर, तर इथे नंबर ऑफ झिरो ऍज पोल किती आहे? काहीच नाही आहे, म्हणून हा कोणता रिझल्ट राहील? NRL. सिमिलरली आता इथे किती आहे? याच्या समोर इकडे हात ठेवला आपण तर एक पोल दिसत आहे, विच इज द ऑड नंबर. ऑड नंबर आहे म्हणून काय राहणार? या दोघांच्या मध्ये काय राहील? RL रिझन. तर या दोघांमध्ये काय राहील? RL रिझन राहील. सिमिलरली आता हा आपण हात समोर घेऊन गेलो, नंबर ऑफ पोल्स किती आहे? 1 2 and 3, ऑड नंबर. परत आता इकडे या हात जिथे ठेवलेला आहे तिथे काय राहील? तुमचा परत आर. आता इथे जर आपण ठेवला तर काय राहील? इथे जर ठेवला तर NRL रिझन, कारण इथे हात ठेवला तर नंबर ऑफ पोल्स किती आहे? 2, तर इथे NRL रिझन. इव्हन नंबर आला तर NRL, ऑड आला तर RL. परत आपण हात इकडे ठेवला तर इथे 1 2 and 3, तर किती रिझन किती राहणार? परत तुमचे नंबर ऑफ इथे रिझन काय राहील? RL, रूट लोकस रिझन राहील. ठीक आहे, तर आपण हे करून बघू, ते लिहून घेऊ. तर इथे काय राहणार तुमचं? ऑब्विसली नंबर ऑफ पोल्स अँड झिरो तिकडे नव्हते, तर तिथे काय राहील तुमचा? हा राहील तुमचा NRL, हा राहील तुमचा RL रिझन, आणि हा राहील तुमचा परत NRL, आणि हा राहील तुमचा RL रिझन. ओके, तर NRL RL रिझन आपण मार्क करून घेतले. नाव नेक्स्ट स्टेप ड्रॉ द RL and NRL रिझन. हे आपण मार्क केले, मार्क ऑन ग्राफ. ठीक आहे. नाव नेक्स्ट स्टेप नंबर C. Step number C. What is the step number C? That step number C is nothing but angle of asymptotes. Angle of asymptotes. Angle of asymptotes. That angle of asymptote formula is theta is equal to 2q plus 1 180 upon p minus z. Now what is the, and where the q is equal to 0 1 2 जेवढा राहील तेवढं. आता मला सांगा अँगल ऑफ असिम्प्टोट्स किती राहतील याच्यामध्ये? तर अँगल ऑफ असिम्प्टोट कशावर डिपेंड करते? हाऊ मेनी नंबर ऑफ ब्रांचेस गोज टू द इन्फिनिटी. हाऊ मेनी नंबर ऑफ ब्रांचेस गोज टू द इन्फिनिटी? नंबर ऑफ ब्रांचेस गोज टू द इन्फिनिटी आर 3. That's why angle of asymptote is equal to theta 1, theta 2 and theta 3. Total three angle of asymptotes we have getting. What is the formula? 2 into 0 plus 1. आता q ची व्हॅल्यू 0 पुट करायची, into 180 upon p minus z म्हणजे 3 minus 0. तर तो काय भेटल तुम्हाला? जो काय भेटणार तो 60 डिग्री भेटणार. सिमिलरली 2 into, आता q ची व्हॅल्यू 1 पुट करायची, प्लस 1 180 upon 3 minus 0, that is equal to 180 degree. Similarly, third angle is the 2 into 2 plus 1 into 180 upon 3 minus 0, that is theta 3 is equal to 300 degree. In this way we are getting the three angle 60, 180 and 300. Okay, this is the angle of asymptote. Now next point is सेंट्रॉइड. आता सेंट्रॉइड कशासाठी असतो? अँगल ऑफ असिम्प्टोट ड्रॉ कुठे करायचे त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागते? स्टेप नंबर 4, दॅट इज द स्टेप नंबर D, सेंट्रॉइड. नाव सेंट्रॉइड कॅल्क्युलेशन हे सगळं केलेलं आहे आपण बोडे प्लॉट मध्ये. ज्यांना प्रॅक्टिस असेल खूप त्यांच्या लक्षात आलं असेल. सिग्मा इज इक्वल टू समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स मायनस समेशन ऑफ real part of zeros upon p minus z. What is the real part of poles? Real part of poles किती आहे पहा? रियल पार्ट आहे 1 minus 4, बरोबर. 0 minus 1 minus 4 and zeros तर zeros आहे. तर काय राहील रियल पार्ट प्रेझेंट? 0 minus 1 minus 4. 0 किती आहे? 0 आहेच नाही म्हणून 0 अपॉन
3 मायनस 0. तर सिग्मा कितीवर भेटणार तुम्हाला? कॅल्क्युलेट करून घ्या. -5/-3, that is sigma is equal to, calculate the sigma. तर तुम्हाला तो भेटणार -1.667 वर तुम्हाला काय भेटला? सिग्मा भेटला. सिग्मा इज द point at which we need to draw the angle of asymptotes. So in this way we have to getting the sigma -1.667. Now next point, आता आपल्याला काय करावं लागते? हा सिग्मा भेटला -1.667 वर, तर तो ग्राफ पेपर वर आपण मार्क करून घेऊ. नाव सिग्मा आपण घेऊन घेऊ -1.667. आता मला सांगा हे लाईन कितीची आहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बरोबर. 0.1 ची लाईन आहे. तर बघा आता 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.67 इकडे एवढ्यात येईल, बरोबर. एवढ्यात तो पॉइंट इथे मार्क, एक मिनिट प्रॉपर मार्क करून घेऊ. 1.6 आणि हा एवढ्यात. हा मार्क झाला. ओके. नाव सिमिलरली आता हा सिग्मा जो झाला तुमचा, हा सिग्मा जो मार्क केला आपण, दॅट इज -1.667. ओके. त्या पॉइंट वर आपण काय करणार आता? अँगल ऑफ असिम्प्टोट्स मार्क करून देऊ. सिग्मा साठी मी काय करतो? फक्त सिग्मा ठेवतो, थोडं कॉम्प्लिकेटेड दिसत आहे म्हणून. सो दिस इज द सिग्मा. आता सिग्मा आपल्याला इथे भेटलेला आहे. या सिग्माला 1.667 वरून आपण काय करू? अँगल ऑफ असिम्प्टोट ड्रॉ करतो. व्हॉट आर द अँगल ऑफ असिम्प्टोट? 60 डिग्री, 180 डिग्री आणि 360 डिग्री. कसं काढतो आपण? नॉर्मली हा किती असतो? 0 डिग्री. हा किती असतो? -90. हा किती असतो? सॉरी, हा +90. हा किती असतो? 180. आणि हा किती असतो? 270. आणि परत हा किती असतो? 360. तर आपल्याला किती पाहिजे? आता इथं आपण काय करतो? सेट स्क्वेअर ठेवायचं. जस्ट वेट. सेट स्क्वेअर ठेवून आपण मार्क करून घेऊ. सेट स्क्वेअर कसं ठेवतो आपण? जस्ट प्रॅक्टिकली समजून सांगण्यासाठी एवढं करतोय. सगळ्यांना माहितीच आहे याच्याबद्दल, बट सगळ्यांनी प्रॅक्टिस करणे खूप गरजेचं आहे. तुम्हाला त्याच्यातून प्रॅक्टिस शिवाय हे ड्रॉ करता येणार नाही. आणि ऑलरेडी आपण रूट लोकसचे मल्टिपल्स न्यूमेरिकल सॉल्व्ह केलेले आहे आपण. हा ठीक वाटत. तर आपण काय करतो? हा इथं मार्क इथं ठेवून द्यायचा आणि इथून अँगल्स मार्क करून घ्यायचे. 60 तुमचा नेक्स्ट आहे अँगल, नेक्स्ट अँगल आहे 180 आणि 300. त्या हिशोबाने तुम्ही मार्क करून घ्या. ठीक आहे. तर मी अंदाजे माझे ड्रॉ करतोय आता अँगल ऑफ असिम्प्टोट्स. ओके. तर बघा, सिमिलरली इथे तुम्ही काही मार्क करून घ्या जे तुम्हाला मार्क करायचे आहे. +j ओमेगा, -j ओमेगा, सॉरी 2j ओमेगा, त्याच्यानंतर -j ओमेगा प्लस मायनस -2j ओमेगा. ओके. सिमिलरली आता हे झालं. आता आपण काय करू? अँगल ऑफ असिम्प्टोट्स ड्रॉ करून घेऊ. अँगल ऑफ असिम्प्टोट्सच्या आधी फेंट लाईन आपण नॉर्मली ड्रॉ करतो, तर त्या फेंट लाईन्स आपण ड्रॉ करून घेऊ. तर त्या अँगल ऑफ असिम्प्टोटच्या लाईन्स मी आता ड्रॉ करतोय. त्या ड्रॉ मला करण्यासाठी थोडं एक रेफरन्स साठी मी बुक बघतोय की बा त्या एक्झॅक्ट कशा ड्रॉ होते. तर ती माझी लाईन मी इथून ड्रॉ करतोय. तर ती लाईन 60 डिग्रीची सपोज मी ड्रॉ केली, तर ती मला इतक्यात चाललेली दिसते, बरोबर. एवढ्यात जाईल पहिली वाली. नेक्स्ट आहे 180, ती ऑलरेडी ड्रॉ केलेली आहे. आणि नेक्स्ट राहील तुमची 300 डिग्रीची पण लाईन तुम्हाला अशी भेटणार. ओके. तर अशा पद्धतीने अँगल ऑफ असिम्प्टोट्स आपण घेतले. These are the angle of asymptotes. Okay.
तर ऑब्विसली हा कोणता अँगल राहील तुमचा θ1 दॅट इज 60 डिग्री. त्याच्यानंतर हा कोणता राहील तुमचा θ2 दॅट इज 180 डिग्री आणि हा कोणता राहील तुमचा अँगल θ3 दॅट इज 300 डिग्री, जे आपण ऑलरेडी केलेले आहे. ठीक आहे, मी हे डिलीट करून घेतो कारण आपल्याला रूट लोकस प्रॉपर दिसणार नाही, म्हणून मी अँगल ऑफ असिम्प्टोटच्या लाईन राहू द्यायच्या. ठीक आहे. नेक्स्ट कॅल्क्युलेशन ब्रेक अवे पॉइंट. ब्रेक अवे पॉइंट म्हणजे असा पॉइंट की रूट लोकस हा इमॅजिनरी ऍक्सिस मधून क्रॉस होतो की नाही होत ते या पॉइंट वरून आपल्याला मिळते, त्याला ब्रेक अवे पॉइंट म्हणतो. तर ते आपण बघू आता. स्टेप नंबर बी झाली होती ई. नाव ब्रेक अवे पॉइंट म्हणजे ब्रेक अवे पॉइंट म्हणजे रिअल आणि इमॅजिनरी ऍक्सिस किंवा ब्रेक इन पॉइंट किंवा ब्रेक इन पॉइंट हे तर माहीतच असायला पाहिजे. जर जर आपला दोन पोल असतील त्यातून नेहमी रूट लोकस हा बाहेर निघते आणि याच्या दोघांच्या मध्ये जो पॉइंट निघेल ज्यातून रूट लोकस हा बाहेर निघू शकतो त्याला काय म्हणतात ब्रेक अवे पॉइंट. त्याला काय म्हणतात ब्रेक अवे पॉइंट. सिमिलरली रूट लोकस असा पोलर प्लॉट आहे, इथून बाहेर निघत आहे, इथे पण हा ब्रेक अवे पॉइंट येऊ शकतो, इथून पण तुमचा गोळे प्लॉट रूट लोकस बाहेर निघू शकतो, हा पण तुमचा ब्रेक अवे पॉइंट झाला. सिमिलरली दोन झिरोज जर असतील याच्यामध्ये जर आर एल रिजन असेल तर ते आतमध्ये येतात, तर इथून जो पॉइंट येत आहे इथून कुठून तरी इन्फिनिटी कडून सपोज तुमचे दोन रूट लोकस येत आहे आणि या पॉइंटला मीट होत आहे आणि ते आतमध्ये येत आहे तर त्याला ब्रेक इन पॉइंट म्हणतात, याला ब्रेक इन पॉइंट म्हणतात. सिमिलरली एक झिरो आहे तिथे तुमचा सपोज एक रूट लोकस दोन बाहेरून इन्फिनिटी कडून येत आहे आणि ते आतमध्ये ओढवल्या जात आहे आणि ह्या पॉइंट मध्ये जे रूट लोकस येत आहेत इन्फिनिटी कडून तर त्या पॉइंटला पण काय म्हणतात ब्रेक इन पॉइंट म्हणतात. तर असे हे पॉइंट आहे. ठीक आहे, तर हे रफ मध्ये ड्रॉ करून घ्या. ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंटचं कॅल्क्युलेशन आपल्याला करायचं. त्यासाठी आपण काय करतो नेहमी 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0 कंडिशन्स घेतो. तर या कंडिशन्स मध्ये आता आपला युनिटी फीडबॅक सिस्टीम असल्यामुळे एच ऑफ एस किती आहे, सॉरी एच ऑफ एस किती राहील 1 राहील. युनिटी फीडबॅक सिस्टीम आहे ऑलरेडी गिवन आहे. तर 1 प्लस जी ऑफ एस किती दिलेला आहे आपल्याला, तर 1 प्लस जी ऑफ एस इज इक्वल टू न्यूमरिकल मध्ये जी ऑफ एस दिलेला आहे के अपॉन एस एस प्लस 1 एस प्लस 4. एच ऑफ एस आपला 1 आहे इज इक्वल टू 0. नाव एस प्लस 1 एस प्लस 4 प्लस के इज इक्वल टू 0. सॉल्व करा त्याला. तर सॉल्व केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळते एस क्यूब प्लस 5s स्क्वेअर प्लस 4s प्लस सगळ्यांनी प्रॅक्टिस करणे गरजेचं आहे याच्यावर. नाव के इज इक्वल टू आता के इक्वेट केला आपण एक साइडला राईट हँड साइडला एस क्यूब प्लस मायनस 5s स्क्वेअर मायनस 4s. नाव देन वी आर गेटिंग k ची व्हॅल्यू. then k is equal to what is the k, k is equal to now आपल्याला k ची व्हॅल्यू मिळाली. now again we need to take the dk by ds, differentiate k with respect to s, then we are getting differentiation 3 square minus 10s minus 4. now again dk by ds is equal with 0. now हे सगळ्या स्टेप आपण ऑलरेडी कंट्रोल सिस्टीम 1 मध्ये केलेले आहे. मायनस 3s स्क्वेअर मायनस 10s मायनस 4 इज इक्वल टू 0. देन that means s square 3s प्लस 10s प्लस 4 इज इक्वल टू 0. आता 1/3 ना आपण काय करून घेऊ, सॉरी 3 ने कॉमन काढून घेऊ बरोबर. तर आपल्याला काय मिळणार, सॉरी एस स्क्वेअर, तर एस स्क्वेअर प्लस 10/3 आपण करून घेऊ. ते दिस इज द 3.33s प्लस 4/3 केलं तर आपण 1.33 इज इक्वल टू 0. दिस इज द. नाव कॅल्क्युलेटर मध्ये सॉल्व करा. कॅल्क्युलेट रूट्स इन कॅल्क्युलेटर या इक्वेशनला सॉल्व करा. then we are getting the two roots, that is roots are s is equal to किती वर मिळत आहे, पहिला रूट 0.464 वर आणि दुसरा रूट मिळत आहे -2.86. आता याच्यातला व्हॅलिड रूट कोणता आहे,
व्हॅलिड पॉइंट कोणता, जो पॉइंट RL रिजन मध्ये येईल, तर पॉइंट विच इज टू बी ऍट RL रिजन, दॅट पॉइंट इज कॉल्ड ॲज अ व्हॅलिड पॉइंट. पहिला पॉइंट कोणता आहे, -0.464. -0.464 कशावर येत आहे, -0.464, दॅट इज द, हा -1 आणि 0च्या मध्ये येईल, म्हणजे RL रिजन मध्ये येईल, तर त्यामुळे तो पॉइंट काय राहील तुमचा, व्हॅलिड पॉइंट आहे. सिमिलरली दुसरा पॉइंट कोणता आहे, -2.86, -2.86. आता 1 आणि -4, सॉरी -1 आणि -4च्या मधात कोणता रिजन आहे, NRL रिजन आहे, म्हणजे तिथे रूट लोकस नाही आहे -1 आणि -4च्या मधात. तर त्यामुळे कोणता पॉइंट तुमचा व्हॅलिड आहे फक्त, आता मग फक्त -0.646 वाला आहे, -2.86 वाला तो NRL रिजन मध्ये येतोय, कारण -1 आणि -4 मध्ये NRL आहे. तर त्यामुळे व्हॅलिड पॉइंट इज S इज इक्वल टू -0.464, कारण तो कशावर येत आहे, बिकॉज दिस इज ऑन RL रिजन मध्ये प्रेझेंट आहे म्हणून. ओके, हा NRL मध्ये आहे. ठीक आहे. नाव व्हॅलिड ब्रेकअवे पॉइंट मिळाला, म्हणजे तिथून तुमचा रूट लोकस बाय डिफॉल्ट बाहेर तिथून बाहेर निघणार आहे. ठीक आहे. ब्रेकअवे पॉइंट तुम्ही मार्क करून घ्या, -0.464, -0.464, तो कुठेही -0.464, हा 0.1, 0.2, 0.3, 0.464 म्हणजे एवढ्यात येईल. हा तुमचा ब्रेकअवे पॉइंट आहे. ठीक आहे, हा मार्क करून ठेवावा लागेल. सगळं मार्क करत चला, ब्रेकअवे पॉइंट मार्क केला आपण. नाव नेक्स्ट स्टेप इज इंटरसेक्शन विथ इमॅजिनरी ऍक्सिस. ब्रेकअवे पॉइंट झाला. नाव स्टेप F इंटरसेक्शन विथ इमॅजिनरी ऍक्सिस, म्हणजे जे ओमेगा ऍक्सिस ला हा रूट लोकस इंटरसेक्ट करते की नाही करत, ते या स्टेप मधून आपल्याला इथे मिळणार. तर त्यासाठी आपण काय करतो, कॅरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आपला घेऊन घेतो. काय असते, 1 + g ऑफ s h ऑफ s इज इक्वल टू 0. ऑलरेडी आपण काढलेला आहे, ते आपण घेऊन घेऊ. कोणतं काढलेलं आहे, हे इथे काढलेलं आहे बघा, हे वाला घेऊन घेऊ. s³ + 5s² + 4k 4s, s³ + 5s² + 4s + k is equal to 0. Now Routh-Hurwitz criteria. What is the Routh-Hurwitz criteria? Stability criteria आपल्याला इथे लावावा लागते. Routh-Hurwitz array. Now Routh array काय करतो आपण, s³ s², पहिले आपण काय करून घेतो, पॉवर जे जास्त आहे मिनिमम रेंज मध्ये पॉवर आपण लिहत जातो, s0. नाउ देन राइट द कोएफिशिएंट ऑफ इच. पहिले आता याचा कोएफिशिएंट काय, 1, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट k, नेक्स्ट 0 and 0. नाउ आता आपण काय करतो, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, 4 × 5 = 20 माइनस k अपॉन 5, सो 20 माइनस k अपॉन 5. आता परत 0 - 0 इकडे 0. सिमिलरली नेक्स्ट परत आता इथं काय भेटणार, k इंटू 20 मायनस k मायनस 0. हे बघा काय भेटणार इथं, असं. तर 20 मायनस k अपॉन 5 इंटू k मायनस 0 अपॉन 20 मायनस k अपॉन 5. तर हा काय कॅन्सल, काय बाकी राहील फक्त k, त्याच्यामुळे इथं k मिळणार. बरोबर, ते इज इक्वल टू k. नाव फॉर मेकिंग S1 रो 0. आता S1 रो 0 कधी होईल, वेन 20 मायनस k इज इक्वल टू 0. जेव्हा 20 मायनस k इज इक्वल टू 0 राहील, देन k मार्जिनल इज इक्वल टू काय राहील, 20. म्हणजे k ची व्हॅल्यू 20 राहील. अदरवाइज सिस्टीम इथं ऑसिलेट होईल. जर k ची व्हॅल्यू 20 पुट केली तर, म्हणून त्याला काय म्हणतात, k मार्जिनल, k 20 भेटली. नाउ ऑक्झिलरी इक्वेशन, then auxiliary equation
कशी भेटते ऑक्झिलरी इक्वेशन? जे रो आपण 0 केली त्याच्यावरून मिळते, त्याच्या पॉवर वरून. 5a² प्लस के, 5a² प्लस के, हे लक्षात घ्या, हे तर तुम्हाला माहितच आहे. नाउ ऑक्झिलरी इक्वेशन इज इक्वल टू 5a² प्लस के इज इक्वल टू 0. जे रो 0 केली त्याच्या वरचे कोएफिशियंट्स वरून आपल्याला ऑक्झिलरी इक्वेशन मिळते. नाउ put k is equal to k marginal is equal to 20, then we are getting 5a² plus k marginal is equal to 0, that is 5a² plus 20 is equal to 0, that is s square is equal to minus 20 upon 5, that is s square is equal to minus 5, that means 9. Sorry, बरोबर. s square झालं. Now that is 4. Now s is equal to plus minus j2. So in this way it is clear that there are the intersection on j omega axis is given. J omega axis intersection point we are getting, intersection point. This is the point of intersection at j omega axis. त्याच्यासाठी आपण हे कॅल्क्युलेशन केलं. स्टेप नंबर हे. नाव आता आपण हे पॉइंट काय करू, मार्क करून घेऊ आपल्या ग्राफ पेपरवर परत. तर हे पॉइंट्स आपले कुठे आहे इंटरसेक्शन पॉइंट, हे आपले इथे आहे इंटरसेक्शन प्लस 2 आणि -2 वर आपल्याला इंटरसेक्शन पॉइंट मिळालेले आहे. तर अशा पद्धतीने रूट लोकस आपण ड्रॉ करतोय. नाव हे स्टेप झाली. नेक्स्ट स्टेप आता आपल्याला इंटरसेक्टिंग पॉइंट भेटले, कुठे आपला रूट लोकस जाणार आहे. सिमिलरली आपल्याला सिग्मॉइड भेटला आणि आपला आरएल आणि एनआरएल रिजन पण मिळाला. तर आपण समजा रूट लोकस जर ड्रॉ केला तर कसं करणार. ऑब्विसली आता आपला रूट लोकस कुठे राहील, आरएल रिजन मध्ये आणि इकडे आरएल रिजन मध्ये. तर इथे रूट लोकस आपला राहील. सिमिलरली रूट लोकस कुठून बाहेर निघत आहे, ब्रेक अवे पॉइंट इथून. सिमिलरली तो ब्रेक अवे पॉइंट मधून निघाल्यानंतर कुठे जाईल, जे ओमेगा ऍक्सिस ला क्रॉस करेल आणि कुठे जाईल, इन्फिनिटी कडे. कारण अँगल ऑफ असिम्प्टोटला तो फॉलो करूनच जाईल. अँगल ऑफ असिम्प्टोट्स आर द लाईन दॅट विच यूज टू गाइड, these are the guidelines for the रूट लोकस. गाइडलाइन असतात त्याला पॅरलली त्या रूट लोकस, त्या अँगल ऑफ असिम्प्टोटला रूट लोकस ऑलवेज फॉलो द दॅट अँगल ऑफ असिम्प्टोट लाईन्स. त्या काय असतात, गाइडलाइन्स असतात. ठीक आहे. सिमिलरली इन आरएल रिजन मध्ये काय होणार, रूट लोकस येईल. तर त्याच्यामुळे आपण काय करून घेऊ, रूट लोकस ड्रॉ करून घेऊ. आता रूट लोकस मी काय करतो, एक डार्क रेड कलरने ड्रॉ करतो. बघा आता मी आरएल रिजन मध्ये, एक मिनिट, आता मी आरएल रिजन मध्ये काढून घेतला. ठीक आहे. आणि एक आरएल रिजन मध्ये काय करून घ्यायचं, डार्क करून घ्यायचं. म्हणजे आपला इकडे रूट लोकस 100% आहे. आरएल रिजन म्हणजे इथे रूट लोकस राहीलच. आपण हे ऑलरेडी काढलं होतं स्टेप नंबर 2 मध्ये. तर इथून आता एक लक्षात घ्या, पोल मध्ये नेहमी रूट लोकस बाहेर निघते. इथे पण बाहेर निघणार, इथे पण काय होणार, बाहेर निघणार. बरोबर. तर हा बाहेर निघाला. आता हा ऑब्विसली कुठे चाललेला, हा एक इन्फिनिटी कडे गेला. आता इथं आपल्याला काय भेटला होता, ब्रेक अवे पॉइंट. तर ह्या ब्रेक अवे पॉइंट मधनं आता रूट लोकस काय होईल, बाहेर तर निघेल, सोबत सोबत कोणाला फॉलो करेल, अँगल ऑफ असिम्प्टोट लाईनला. कारण आता हा जो आहे, हा एक रूट लोकस जो आहे, नंबर ऑफ ब्रांचेस one branch already goes to the infinity and which is follow the exactly 180 degree angle of asymptote. 180 degree ला त्यांनी फॉलो केलेला आहे थीटाने, या रूट लोकसने. बरोबर, 180 डिग्री ला फॉलो केलेला आहे. आता ही 60 डिग्री आणि 300 ला फॉलो करेल आणि कुठून जाईल, तो इंटरसेक्ट पण करेल जे ओमेगा ऍक्सिसला, +2 जे ओमेगा आणि -2 जे ओमेगा. त्यामुळे तो रूट लोकस इथून आपला निघेल आणि तो अँगल ऑफ असिम्प्टोटला फॉलो करून बाहेर निघेल. सिमिलरली तो इथून एक रूट लोकस निघेल ब्रेक अवे पॉइंट मधनं बाहेर आणि तो अँगल ऑफ असिम्प्टोट लाईनला फॉलो करेल. तर ब्रेक अवे पॉइंट मधून तो बाहेर काढा आणि तो अँगल ऑफ असिम्प्टोट लाईन मधून बाहेर निघेल. सिमिलरली ब्रेक अवे पॉइंट मधून तो बाहेर काढा आणि तो अँगल ऑफ असिम्प्टोट लाईन मधून बाहेर निघेल. ठीक आहे. थोडा माझा हँड मध्ये फरक पडेल ड्रॉ करताना. सगळ्यांनी असा ड्रॉ करून घ्यायचा, ब्रेक अवे पॉइंट मधून तो फ्लो झाला पाहिजे. तर हे बघा, हे कुठे चाललेले आहे, कुठेच टच नाही होता, इन्फिनिटी आणि इन्फिनिटी. सो
तर अँगल ऑफ असिम्प्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस गोज टू द इन्फिनिटी किती होत्या 0 किती आहे 0 आहे आणि पोल्स किती आहे 3 नंबर ऑफ ब्रांचेस गोज टू द इन्फिनिटी p minus z 3 minus 0 that is 3 branches goes to the infinity 3 ब्रांचेस इन्फिनिटी कडे चाललेले आहे करेक्ट आहे ते आपण बघितलं बरोबर तर अशा पद्धतीने there are the 3 branches goes to the infinity so in this way we are getting the root locus this is the root locus for this is the root locus for uncompensated system that is g of s is equal to k upon s plus 1 and s plus 4 साठी हा root locus आहे but this is the uncompensated system we need to design the root locus for achieving the zeta is equal to 0.5 and similarly omega n is equal to 2 rad per second this is the requirements that are the requirements so this is the root locus for uncompensated system तर अशा पद्धतीने रूट लोकस आपण काढलं आता आपल्याला काय करावं लागते आता नेक्स्ट स्टेप्स ज्या फॉलो होतील त्या कशाच्या होतील त्या होतील कॉम्पन्सेटेड नेटवर्क साठी आता स्टेप नंबर 1 पूर्णपणे फॉलो केली सॉरी रूट लोकस ड्रॉ केला आपण आता स्टेप नंबर 2 दिस इज द मेन स्टेप पहिले ABCD ह्या कशाच्या होत्या रूट लोकसच्या होत्या नाव स्टेप नंबर 2 given that zeta is equal to 0.5 and omega n is equal to किती given आहे 2 rad per second एवढं आपलं given आहे now desired dominant pole आता आपण बघितलं होतं PPT मध्ये डॉमिनंट पोल काय असतात डॉमिनंट poles are always minus zeta omega n plus minus omega d now dominant poles are desired dominant poles आपण एक फॉर्म्युला जर आपल्याला माहिती असेल झीटा ओमेगा एन प्लस मायनस जे ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 मायनस झीटा स्क्वेअर कारण यालाच आपण असं म्हणतो मायनस झीटा ओमेगा एन प्लस मायनस जे ओमेगा डी चाच फॉर्म्युला आहे ओमेगा एन इज इक्वल टू बिकॉज ओमेगा डी इज नथिंग बट ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 मायनस झीटा तो इथं पुट केलेला आहे झीटा स्क्वेअर नाउ desired dominant poles is equal to minus zeta ची व्हॅल्यू किती आहे minus 0.5 ओमेगा किती दिलेला आहे 2 प्लस मायनस जे ओमेगा किती आहे परत 2 1 minus 0.5 square so we are getting the dominant poles at minus 1 plus minus j 1.73 these are the dominant poles these are the dominant poles we are getting which is at the complex conjugate poles which is on both the real and imaginary axis complex conjugate poles that complex conjugate poles now these are the complex conjugate poles now step number 3 what is the step number 3 for the designing the lead compensator this is the dominant pole then we are getting the dominant pole now step number 3 give the space find the desired location of dominant pole step number 2 assume the lead compensator what is the step number 2 assume the lead compensator what is the formula for the lead compensator now lead compensator transfer function gc of s is equal to kc is the gain of compensator alpha into 1 plus ts upon 1 plus alpha ts this is the transfer function formula for the lead compensator now step number 4 what is the step number 4 now dominant poles angle of g of s h of s at dominant pole now calculate the angle at dominant poles that dominant poles are minus 1 plus j 1.73 at that pole calculate the angular conditions for the transfer function now we have to calculate for that we are taking new step now
Now angle of G of S, angle of G of S is nothing but angle of K upon S plus 1, S plus 4, बरोबर, at S is equal to minus 1 plus J 1.73. Suppose we have to put first dominant pole, that is there are two poles, S1 is equal to minus 1 plus J 1.73 and second is S2 is equal to minus 1 minus J 1.73. First we have to calculate for S1, then angular condition we are getting, that time that angular condition supposed to be put angle of K upon put the S is equal to minus 1 plus J 1.73, then minus 1 plus J 1.73 plus 1 minus 1 plus J 1.73 plus 4 plus 4 plus 4, that is equal to angle of K upon angle of minus plus J 1.73 angle of J 1.73 angle of 3 plus J 1.73. So now then calculate again. Angle of constant always 0 upon angle of 1 plus j omega means tan inverse of that angle is supposed to be okay. Calculate directly in calculator, indirectly calculator, put the angle formula and put into the calculator and solve this in directly in calculator, then we are getting the angle that is 120 degree 0.029 degree, next 90 degree, next 29.97 degree. This is the angle we are getting. Now overall angle is this minus 240 degree, minus 240 degree. When suppose angle are multiplied in bracket, that are always to be added up, that are always added up, that angles are not multiplied, suppose we are, this is the calculation, 120 plus 0.29 plus 90 plus 29.97, then we are getting the answer 239.99, that is approximately 240. That's why we are getting here, that's why we are getting answer 1 upon 240, that is equal to minus 240 degree is the our answer. This is the answer for dominant pole. Suppose first dominant pole S1 is put, then we are getting the answer 240 minus 240, and suppose we are putting that answer is minus 2 S2, then obviously we are getting the plus 240 because this is the exactly equal and opposite poles. For that minus 240 are getting, and that for that second pole S2 are getting the plus 240 angle. Now step number, next step, what is the next step? Step number 2, next step, angle to be contributed by the least. Therefore angle to be contributed by lead compensator is the next step. आता आपण अँगल कंडिशन काढली तर अँगल किती लागेल, आता किती अँगल आपल्याला ऍड करायचा आहे ते आपण बघा. नेक्स्ट स्टेप आता हे अँगल आपण कॉन्ट्रीब्युटेड किती होत आहे ते कॅल्क्युलेट करतोय. नेक्स्ट स्टेप थर्ड मध्ये सपोज द अँगल कॉन्ट्रीब्युटेड, स्टेप 3 चालू आहे आपली, बरोबर. अँगल ऑफ कॉन्ट्रीब्युटेड दॅट इज कधी कसे करायचं, -180 मायनस ऑफ
minus of that phi is calculated at dominant pole. Phi at dominant pole. ते हे कॅल्क्युलेट करायचं आहे. तो -180 मायनस फाय डॉमिनंट पोलवर किती भेटला आपल्याला, डॉमिनंट पोलवर मिळाला -240 that is equal to -180 plus 240 that is equal to 60 degrees our answer. 60 degrees our answer. Now find the location of pole and zero. Step number 4. Step number 4 काय आता, find location of poles and zeros for lead compensator. आता लीड कॉम्पन्सेटर साठी आपल्याला न्यू लोकेशन ऑफ पोल्स अँड झिरो फाइंड आउट करावं लागते. हे आता सगळ्यात महत्वाची स्टेप आहे. तर आपण बघितलं होतं पीपीटी मध्ये. नेक्स्ट स्टेप, step 4, to determine the alpha and t for the known phi, draw the horizontal line from one of the dominant closed loop poles say P and origin to get the. So आता आपण ह्या स्टेप्स फॉलो करून घेऊ. तर ह्या स्टेप्स कशा भेटतील बघा. आपल्याला काय करायचं आहे, परत ग्राफ पेपर आपण घेऊया. एक ग्राफ पेपर इथे घेऊ. हा आपला बोडे प्लॉट होता, पहिला वाला, सॉरी रूट लोकस होता. हा ड्रॉ करून घेऊ, सेव्ह करून घेऊ आधी. ठीक आहे. तर आपण आता नवीन ग्राफ पेपर घेतलेला आहे. या ग्राफ पेपरवर आपण काय करूया, परत आपले पोल्स वगैरे मार्क करून घेऊ. ठीक आहे. तर हे पोल्स आपल्याला मार्क करायचे आहे सपोज. तर आपण आपला स्टेप नंबर 4 करतोय. स्टेप नंबर 4, थोडा नॉइज येत आहे बाहेरून, तर मी 2 मिनिटासाठी तुमचा माईक बंद करतोय. मग आपण परत कंटिन्यू करू. बाहेरून नॉइज येतोय, तो नॉइज गेल्यानंतर मी माईक चालू करतोय. जस्ट वेट फॉर 5 मिनिट्स. बाहेर नॉइज येतोय. ओके. ओके. तर आपण रेफरन्स लाईन इथे ड्रॉ करून घेतल्या. आता मी कंटिन्यू करतोय लेक्चर. तर इथे आपण मार्क केला सपोज. आपण एक काम करूया इथे आता, सो तर इथे आपण काय करून घेऊ, मार्क करून घेऊया परत एकदा. तर इथे जस्ट वेट. जे ओमेगा मायनस जे ओमेगा, सॉरी मायनस +2 जे ओमेगा, त्याच्यानंतर 3 जे ओमेगा. ठीक आहे. याच्यामध्ये आपल्याला मिळेल -जे ओमेगा, -2 जे ओमेगा,
-3 j ω, त्याच्यानंतर इथे -1 0 -2 -3 -4 असे आपल्याला मिळाले. सिमिलरली आपण पोल्स कितीवर आहे, 0 वर आहे, -1 वर आहे आणि 4 वर आहे. ठीक आहे. तर आपला डॉमिनंट पोल कितीवर आहे? डॉमिनंट पोल आता काय करायचे, मार्क करून घ्यायचे. आता आपण स्टेप नंबर 4 चं कॅल्क्युलेशन करतोय. डॉमिनंट पोल आपले कितीवर होते? डॉमिनंट पोल्स आर ॲट -1 प्लस j 1.73 प्लस j 1.73 मायनस j 1.73. ठीक आहे. तर डॉमिनंट पोल्स आपले मार्क करून घेऊ. 1.73 म्हणजे हा प्रत्येक लाईन 0.1 चे 0.1 0.3 0.3 1.73 आहे ना. तर 1.5 झालं हे, 1.5 1.6 1.7 बरोबर, 1.73. तर इथे आपल्याला भेटणार 6773. एवढ्यात हा पॉइंट मिळेल. ओके. सिमिलरली -1 j ω73, तर एवढ्यात हा भेटणार. ओके. तर हा डॉमिनंट पोल तुमचा झाला. ठीक आहे. तर हा पोल आहे समजा, आपण याला नाव दिलं P. ठीक आहे. तर कोणता पोल झाला हा? P वरचा -1 प्लस j 1.73. ठीक आहे. हा आपला पोल. नेक्स्ट आता काय करावं लागते आपल्याला याच्यामध्ये, अकॉर्डिंग टू दॅट पोल्स, नवीन पोल्स, हा अँगल मार्क करून घ्या. कसा? हा अँगल असा मार्क करा की तो आपल्याला किती मिळाला पाहिजे? तो मिळाला पाहिजे आपल्याला 60 डिग्री. तो आपल्याला किती मिळाला पाहिजे? दॅट पोल आर मेक इट ॲज अ 60 डिग्री. दॅट पोल इज सपोज टू बी मेक ॲट अ 60 डिग्री. तर आपण काय करून घेऊ, पहिले एक पॅरलल लाईन इथे ड्रॉ करून घेऊ. आता हा जो पोल आहे P आपण मार्क केलेला आहे, याला पॅरलल एक काय करून घ्यायची, लाईन मार्क करून घ्यायची. सपोज दॅट लाईन इज सपोज टू बी ड्रॉन बाय द डार्क रेड कलर. रेड कलरने मी सपोज ती लाईन ड्रॉ करत आहे. असं सगळ्यांनी सॉल्व्ह करायचं. P पॉइंट मधून लाईन जाणार अशी लाईन ड्रॉ करून घ्या. आता आपल्याला कशासाठी पोल्स काढायचे आहे? वी नीड टू कॅल्क्युलेट द पोल्स फॉर द लीड कॉम्पन्सेटर. लीड कॉम्पन्सेटर साठी पोल आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे. तर आता बघा इथे सपोज आपण ही पॉइंट मधनं खाली लाईन जर मारली, सपोज अशी लाईन मारली खाली, आणि एक अँगल जर मेजर केला आपण, किती अँगल मेजर करायचा आहे आपल्याला? दॅट अँगल शुड बी 60 डिग्री. कारण आपण आताच कॅल्क्युलेट केलं ते अँगल. दॅट लीड कॉम्पन्सेटर अँगल इज सपोज टू बी 60 डिग्री. 60 डिग्री आपल्याला तो अँगल पाहिजे. तर तो अँगल आपण काय करू, इथून मार्क करू. सपोज दॅट अँगल इज सपोज टू बी मार्क. आपण काय करू, तो अँगल मार्क करू. तो 60 डिग्रीचा सपोज आला, तर तो पॉइंट सपोज टू बी तो इथून जाईल. फॉर एक्झाम्पल तो इथून गेला. ठीक आहे. हा पॉइंट, हा अँगल मी सपोज टू बी मार्क केला, आणि हा अँगल जो भेटत आहे ना मला, तो किती मिळत आहे? मी इथून अँगल मेजर केला, तर तो अँगल मला मिळाला 60 डिग्री. किती मिळाला? 60 डिग्री. आता आपण काय करतो, त्या अँगलला एक्झॅक्टली हाफ करतो. त्या अँगलला एक्झॅक्टली हाफ म्हणजे 30 डिग्री. 60/5/2 म्हणजे 60/2. तर हा हाफ केला मी सपोज. बघा, लक्ष असू द्या सगळ्यांचं. हा अँगल आपण काय केला, हाफ केला एक लाईन ड्रॉ करून. बरोबर. तर आपल्याला आता कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी मिळत आहे. किती मिळत आहे बघा. that the step to open loop gain PC oxy is the necessary pole and zero for compensator. आता आपल्याला लाईन्स PC आणि PD काय देतात? त्या ऍक्सिस वरून आपल्याला पोल आणि झिरो मिळतात. कशाचे? लीड कॉम्पन्सेटरचे. दॅट लाईन्स विच इज टचेस ॲट दॅट पोल्स or zeros that gives the poles or zeros for the lead compensator. जिथं आता ह्या रिअल ऍक्सिसला ह्या लाईन्स कट करत आहे डॉमिनंट पोल वरून आणि मेकिंग द अँगल ॲट 60 डिग्री, तर त्या लाईन्स वर जे पोल मिळतात त्याला काय म्हणतो आपण? that poles are supposed to be called as or zeros are called as a pole at zero for the lead compensator. ठीक आहे. म्हणजे जे रिअल ऍक्सिसला टच करेल P आणि
डी ला काय म्हणू, दॅट पोल्स फॉर द ऑर झिरोज फॉर द लीड कॉम्पन्सेटर. बट आता एक न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करताना लक्षात द्या, आपली ही जी डॉमिनंट पोल आहे, हा डॉमिनंट पोल जो आपल्याला भेटला होता, डॉमिनंट पोल जो आपल्याला मिळाला, तो डॉमिनंट पोल आपल्याला इथे मिळाला होता, बरोबर. तर ती लाईन आपण एक्झॅक्ट -1 वर घेतली. बट पोल कितीवर आहे, -1 वर आहे. आणि आपण आता जर कॉम्पन्सेटरचाही जर पोल पीसी जरी -1 वर घेतला तर हा एकमेकांना काय करेल, कॅन्सल करेल. सिमिलरली एक 4.1 च्या जवळपास इथे आपल्याला मिळत आहे. एक लाईन जी आहे 60 डिग्रीची इथे ड्रॉ केली, तर जवळपास हे किती मिळत आहे, 4.1 वर. तर दुसरा पोल किती वेळ मिळत आहे, 4.1 वर, -4.1 वर. ठीक आहे. तर आपला पोल कितीवर आहे, 4 वर. ओरिजिनल सिस्टीमचा कितीवर आहे, -4 वर. आणि आपल्याला भेटत किती आहे, 4.1 वर. पण हा 4 वर आहे आणि आपल्याला मिळत कितीवर आहे, -4.1 वर मिळत आहे. तर आपण थोडा हा पोल किती दूर घ्यायला पाहिजे, 4.6 वर घ्यायला पाहिजे जवळपास. आणि हा पण पोल आपण जवळपास 1.1 वर घ्यायला पाहिजे, कारण किंवा 1.2 वर घ्यायला पाहिजे. 1.1 नाही, 1.2 वर तरी घ्यायला पाहिजे, कारण तो एकमेकांना कॅन्सल करणार नाही जर हे पोल आपण चेंज केले तर. म्हणून इथे जो -1 वर मिळत आहे आणि हा कितीवर मिळत आहे, -4.1 वर. म्हणजे ही लाईन -4.1 ला क्रॉस करते आणि ही लाईन एक्झॅक्ट -1 ला. तर त्याच्यामुळे काय करणार आपण आता, कारण जर असं झालं तर हा -1 एक्झॅक्टली कॉम्पन्सेटेड आणि रिअल सिस्टीमचा सेम पोल आहे, तर कॅन्सल आउट करून टाका एकमेकांना हे पोल इफेक्ट. सिमिलरली हा -4.1 वर लाईन मिळत आहे आणि पहिला अनकॉम्पन्सेटेड सिस्टीमचा किती आहे, -4 वर आहे पोल, बरोबर. तर ते पण एकमेकांना कॅन्सल करेल, म्हणून त्याला आपण थोडं दूर घ्यावं लागेल, जसं की -4.6 वर. आणि हा घ्यावा लागेल जवळपास -1.2 वर, तेव्हा ते एकमेकांना कॅन्सल करणार नाही. तर ते कसं करणार ते आपण कन्सिडर करायचं आता. जसं की येथे 4.1 आहे आणि इथे किती आहे, -1 वर भेटला. तर याच्यासाठी किती कन्सिडर करणार तुम्ही, याच्यासाठी तुम्ही कन्सिडर करणार, सपोज तुम्ही याच्यासाठी तुम्ही कन्सिडर करायचं, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही याच्यासाठी काय कन्सिडर कराल, न्यू व्हॅल्यू 1.2. म्हणजे एक पोल तुम्हाला -1.2 वर भेटणार आणि एक व्हॅल्यू तुम्ही समजा -4.1 च्या दूर न्यायची आहे, तर 4.6 वर कन्सिडर करणार. ठीक आहे. म्हणजे थोडे पोल मागं पुढं 2-3 डिजिटनी चेंज करून टाकायचे. ठीक आहे. तर आता आपल्याला नवीन पोल्स लोकेशन कोणती मिळाली, इन स्टेप नंबर location of poles and 0 for compensator, then we are getting the pole 1 at -1.2 and pole 2 at -4.6 वर आपण चूज केले, बरोबर, स्टेप नंबर 4 नुसार. ठीक आहे. नाउ then according to calculations, what is the formula for the lead compensator transfer function is equal to GC of S for the lead compensator. What is the formula? That formula is just wait. One plus 1 by t upon 1 plus 1 upon alpha t. Okay, and this is the KC. आता आपल्याला पोल 0 कशावर मिळेल, देन 0 कशावर मिळेल, 1 by t म्हणजेच काय आहे आपला 0 कितीवर आहे, सॉरी म्हणजे सॉरी थोडंसं आपलं कन्फ्युजन झालेलं आहे, एक मिनिट. आपल्याला इथे आपण जे कॅल्क्युलेशन केलं, तर इथे आपल्याला काय मिळते नेहमी हे लक्षात घ्या, इथे आपल्याला नेहमी 0 भेटते आणि इथे काय मिळणार, नेहमी पोल मिळणार. हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. बाय डिफॉल्ट 0 आणि पोल मिळेल, बाय डिफॉल्ट पोल आणि 0 मिळेल. बघा इथं काय मिळेल, नेहमी 0 -1/t वर, आणि इथं काय मिळणार, पोल -1/α t वर. हे लक्षात ठेवा. तर अकॉर्डिंग टू दॅट कॅल्क्युलेशन वी आर गेटिंग द 0 विच इज नियर टू द 0 कितीवर मिळाला आपल्याला, that 0 is equal to -1/t आणि पोल कितीवर मिळाला आपल्याला, -4.6. तर आता ट्रान्सफर फंक्शन नुसार 0 म्हणजे काय, 1/t. तर 1/t म्हणजे किती, 1.2. म्हणजे t किती आहे आपला, t किती राहील, 1/1.2. म्हणजे t ची व्हॅल्यू आपल्याला इथे भेटून जाईल, बरोबर. ट्रान्सफर फंक्शन सोबत इक्वेट केली व्हॅल्यू, 1/1
1.2 आपल्याला जर भेटलं तर किती मिळते 0. ते आपल्याला मिळते 0.833 बरोबर. सिमिलरली पोल कसा मिळणार आपल्याला, पोल कॅल्क्युलेशन जर केले तर आपण 1 अपॉन अल्फा टी म्हणजेच काय आहे आपलं 4.6 आपण सिलेक्ट केलेला आहे. नाव व्हॉट इज द हाऊ टू कॅल्क्युलेट अल्फा टी म्हणजे किती राहील आपला अल्फा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4.6 म्हणजेच अल्फा टी किती राहील आपला अल्फा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4.6 जर पाहिला आपण तर तो राहील आपला 0.217. ठीक आहे. नाव what is the value of alpha, how to calculate alpha? Alpha is equal to, from this equation, that alpha is equal to 0.217 upon t. t ची व्हॅल्यू आपण काढली 0.217 upon t किती होता t आपण आताच काढलेला होता t is equal to 0.833. that is alpha is equal to 0.26 and which is always less than 1. करेक्ट आहे. म्हणून तो अल्फा इज ऑलवेज लेस दॅन 1 आणि आता कॅल्क्युलेटेड जी व्हॅल्यू आहे ती बरोबर आहे कारण अल्फा इज ऑलवेज लेस दॅन 1. ऑलवेज लेस दॅन 1 असते. अल्फाची व्हॅल्यू लेस दॅन 1 असते आणि ती किती आली आहे 0.26. नाउ ट्रान्सफर फंक्शन ऑफ द कॉम्पन्सेटेड सिस्टीम, देन ट्रान्सफर फंक्शन ऑफ लीड कॉम्पन्सेटर किती राहील कसा राहील GC of S is equal to KC into KC. What is the value of 1 upon, आता याच्यात जर पुट केला आपण तर काय भेटणार या इक्वेशन मध्ये, समजा इक्वेशन नंबर ए मध्ये पुट केलं तर 1 प्लस 1 बाय टी. 1 बाय टी किती आहे रे 1 बाय टी आहे 0.833 s. तर आपल्याला 1 प्लस 0.833 s अपॉन 1 प्लस आता अल्फा टी किती आहे 1 अपॉन अल्फा टी किती आहे 1 अपॉन अल्फा टी बघा किती कॅल्क्युलेट केला आपण 1 अपॉन अल्फा टी 0.217 1 प्लस 0.217 आपल्याला पुट करावं लागेल 217 यस. तर अशा पद्धतीने आपल्याला पोल आणि झिरो आपण इथे पुट केले तर काय भेटला कॉम्पन्सेटेड ट्रान्सफर फंक्शन फॉर द लीड कॉम्पन्सेटर. तर आपण आता काय करू कॉम्पन्सेटेड ट्रान्सफर फंक्शन जर कॅल्क्युलेट करायचं असलं आपल्याला तर ते कसं करतो आपण बघा आता. नाव कॉम्पन्सेटेड ट्रान्सफर फंक्शन, आता लीड ट्रान्सफर फंक्शनचा फॉर्म्युला आपण करतो ऍट फायनल ट्रान्सफर फंक्शन म्हणजे GC of S into G of S जे गिवन आहे. सो द फायनल कॉम्पन्सेटेड ट्रान्सफर फंक्शन इज नथिंग बट K ची व्हॅल्यू नाही माहित आपल्याला 1 प्लस 0.833 अपॉन S 1 प्लस S 1 प्लस 4 S प्लस 4 बरोबर and 1 प्लस 0.217 यस. ओके तर हे आपल्याला भेटलं. अशा पद्धतीने आपल्याला कॉम्पन्सेटेड ट्रान्सफर फंक्शन मिळालं. आता या कॉम्पन्सेटेड ट्रान्सफर फंक्शन साठी आपण काय करणार नेक्स्ट के ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करणार. के ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करावं लागेल तेव्हा हा ट्रान्सफर फंक्शन कंप्लीट होईल, जोपर्यंत आपण के ची व्हॅल्यू नाही कॅल्क्युलेट करू शकत. तर के ची व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करायची स्टेप नंबर 5 म्हणते आपल्याला. स्टेप नंबर 5 जे आपल्याला पीपीटी मध्ये दिलेली आहे. स्टेप नंबर 5 काय म्हणते द ओपन लूप गेन कॅन बी डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग द मॅग्निट्यूड कंडिशन ऍट पॉइंट पी. पी वर काय करायचं एस ची व्हॅल्यू पुट करायची पी ची. पी वर पी म्हणजे एस ची व्हॅल्यू पुट करायची ऍज अ पॉइंट पी वर जे भेटलेली. सो जर स्टेप नंबर 5 वर काय कसं काढणार आपण के ची व्हॅल्यू फॉर के व्हॅल्यू पुट S is equal to -1 plus J 1.73. डॉमिनंट पोल ची व्हॅल्यू पुट करा S मध्ये देन म्हणजेच ऍट पॉइंट P वर. सो द व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करा मॅग्निट्यूड कंडिशन मध्ये पुट करा GC of S into G of S at S is equal to -1 plus J 1.73 is equal to equate with 1. इक्वेट कोणासोबत करायचं 1.
वरच्या फॉर्म्युल्यामध्ये ते पुट करणार तुम्ही. तर त्याच्यात h ची व्हॅल्यू पुट करून द्या डायरेक्ट. k 1 प्लस 0.833 s मध्ये पुट करा -1 प्लस j 1.73 ब्रॅकेट कंप्लीट अपॉन -1 प्लस j 1.73 s च्या जागेवर हा पुट केला. त्याच्यानंतर j 1.73 प्लस j 1.73 सिमिलरली सगळं मी पुट केलं. आता 1 प्लस 0.217 मायनस 1 प्लस j 1.73 पुट करायचं सगळ्यांना इज इक्वल टू 1 सोबत काय करायचं हे सगळे इक्वेट करायचं. सपोज टू बी देन सॉल्व करा. ब्रॅकेट मध्ये काय मिळणार तुम्हाला मॉड ऑफ इज इक्वल टू 0.167 प्लस j 1.44 upon mod of -1 plus j 1.73 mod complete. Second mod 0 plus j 1.73 mod complete. Third mod 3 plus j 1.73 mod complete. Fourth mod 0.7827 plus j 0.3759 mod मध्ये complete is equal to 1. Now then solve mod condition, then we are getting only magnitude supposed to be k. magnitude condition कशी लावतो आपण into 0.167 square plus 1.44 square. ठीक आहे, सॉल्व करायचं असं सगळ्या फॉर्म्युला पुट करून घ्यायचं. mod of -1 square plus 1.73 square mod of 1.73 square under root of 3 square plus 1.73 square mod of this condition 78 root square plus 0.3759 square is equal to 1. Now then we have to solve it. Then put that value k into 1.449 upon 1.998 into 1.73 into 3.46 into 0.8682 is equal to 1. That means k ची व्हॅल्यू आपल्याला किती मिळते 7 पॉइंट जर सॉल्व केलं तर 7.166. पुट दिस व्हॅल्यू इन अबो इक्वेशन. कोणत्या इक्वेशन मध्ये? या इक्वेशन मध्ये. इक्वेशन सपोज टू बी बी. म्हणजे k ची व्हॅल्यूच नाही आहे याच्यामध्ये. तर आपल्याला फायनल कॉम्पन्सेटेड ट्रान्सफर फंक्शन मिळेल. कॉम्पन्सेटेड ट्रान्सफर फंक्शन इज इक्वल टू GC of S. G of S is equal to that transfer function is equal to 7.166 put केली तर 1 plus 0.833 S upon S plus 1 S plus 4 1 plus 0.2173 S. Then transfer function is equal to 27.47 S plus 1.2 upon S plus 1 S plus 4 and S plus 0.2173 S. Means here we have to divide the this by 0.833. 7.16 divided by 0.833 and we are common, make the common. ते आपल्याला काय म्हटलं 1.2 आणि याच्या खाली 1 upon 0.833 तर इथे मिळणार 1.2. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला ट्रान्सफर फंक्शन मिळालं. तर आपण S प्लस च्या फॉर्म मध्ये याला कन्वर्ट केलं. So this is the uncompensated system transfer function. Sorry, compensated. When using the lead compensator, then which is getting the compensated transfer function with G of S. This is the main transfer function with compensator effect, lead compensator effect. Okay. Now again we need to draw the second Bode plot. Draw the second Bode plot from again for second root locus, not Bode plot. Second root locus for
second root locus for above transfer function, for above compensated transfer function. म्हणजे ते आता ट्रान्सफर फंक्शन आपल्याला मिळाला, त्याच्यासाठी आपल्याला परत काय करावं लागेल, रूट लोकस ड्रॉ करावं. तर तो नेक्स्ट रूट लोकस आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये सेकंड पार्ट मध्ये बघू. तर हे लेक्चर मी आता जे घेतलेलं आहे, सगळ्यांनी त्याचं ग्राफ पेपरवर हे प्रॉपर कॅल्क्युलेशन करून हे सगळं करायचं आहे. ठीक आहे. तर इथे लक्षात घ्या, पहिले इथे 0 भेटला आणि इथे पोल भेटला, तर 0 आणि पोल हा -1 आणि -4.1 वर भेटला अकॉर्डिंग टू 60 डिग्री अँगल. पण 0 हा एक्झॅक्टली पोलला कॅन्सल आउट करेल, कारण पोल आपल्याला -1 वर आणि 0 पण -1 वर जर भेटला तर एक्झॅक्टली एकमेकांना कॅन्सल आउट करेल, म्हणून आपण कितीवर घेतला 0 -1.2 वर. आणि इथे पोल आपल्याला 4.1 वर भेटला आणि तो नियर टू -4 आहे, म्हणून थोडा आपण दूर केला, कारण त्याचा इफेक्ट त्याच्यावर पडेल. तर -4.6 ने तो त्याला लीड केला. किती घेऊ शकता, -4.6 घ्या, -4.5 घ्या, -4.4 घ्या, -4.1 नका घेऊ, 2 किंवा 3 पेक्षा डिजिटनी जास्त डिफरन्स त्याच्यामध्ये ठेवा. जसं मी इथे 1 मध्ये डिजिट 1.2 चा 0.2 चा डिफरन्स ठेवलेला आहे. तर अशा पद्धतीने मी 0 घेतला -1.2 वर आणि पोल घेतला -4.6 वर, आणि त्यासाठी लीड कॉम्पन्सेटरचं ट्रान्सफर फंक्शन मला भेटलं. आणि त्यावरून मी कॉम्पन्सेटेड ट्रान्सफर फंक्शन कॅल्क्युलेट केलं, मग के ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली आणि मग कॉम्पन्सेटेड ट्रान्सफर फंक्शन मध्ये के ची व्हॅल्यू पुट केली, तर मला हा कॉम्पन्सेटेड ट्रान्सफर फंक्शन मिळाला. आता याच्यासाठी आपल्याला सेकंड रूट लोकस ड्रॉ करावं लागेल आणि त्यामध्ये चेक करावं लागेल की खरंच आपल्याला जे स्पेसिफिकेशन्स दिलेले आहे, म्हणजे झीटा 0.5 आणि अनकॉम्पन्सेटेड नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ओमेगा अँड 2 रॅड पर सेकंड मिळते की नाही मिळत, ते आपल्याला कॅल्क्युलेट. ठीक आहे. तर थँक्यू फॉर पेशन्स. आणि अशा पद्धतीने सगळ्यांना बोडे प्लॉट ड्रॉ करून घ्यायचा आहे आणि डॉमिनंट पोल्स मधून आपल्याला रूट लोकस पण ड्रॉ करावं लागेल. ठीक आहे. एक मिनिट, आपण रूट लोकस हा ड्रॉ करून बघू पुढच्या वेळेस. आणि सिमिलरली ब्रेकअवे आपला झीटा आणि ओमेगा एन आपल्याला प्रॉपर मिळते की नाही ज्या कॉम्पन्सेटेड ट्रान्सफर फंक्शन साठी, ते आपण पण बघून घेऊ. ठीक आहे. तर हा कॉम्पन्सेटेड ट्रान्सफर फंक्शन आपल्याला इथे भेटतो. थँक्यू फॉर पेशन्स. नक्की प्रॅक्टिस करा सगळ्यांनी हे न्यूमरिकल, तेव्हाच तुम्हाला ते समजेल. ठीक आहे. आणि रूट लोकस ग्राफ पेपरवरच ड्रॉ करून बघा, त्याच्याशिवाय तुमची प्रॅक्टिस होणार नाही आणि सगळे कॅल्क्युलेशन स्वतःहून करून बघा. थँक्यू.